शुरू कर देंगे कि असी तो यदा काम ही तमाम कर देना सी, असी तो रस्ते चों कंडा चुग देना सी, ये वो चीज़ां कि तुसी ये कंडे बीजे ने ते तुसी अपने कंडे हुण खुद चुगोगे, साडा इन्हां विच कोई मतलब हिस्सा पत्ती नहीं है। तो जी इदा ही चलता गया है। मम्मी दे नाल कुटमार करनी जो पहलां दे समयां च मतलब बहुत ज्यादा हालात किसी किसी कुड़ी दे तां इन्ने हालात तो बहुत कुछ छुपा के रखिया, मेरे नाना तो, मेरी नानी तो, मामे तो, जो भी सी सारे फैमिली तो अपने पेकिया पासों छुपा के रखिया कि ये कुड़ी नूं नहीं रखना, सी ब्याह करवा लिया जे मतलब रहना है पशुआं की तरह कुटमार करके। फिर मेरे मामा जी भी उस टाइम ते स्टैंड लेंदे आ कि तौंस चलाउंदे सी जिवें कि घरां दे विच इक भैड़े नहीं बोले जाते कि फैमिली मैंबर दस नहीं पांदियां। जो मेरी परेशानी का सबब सीगा, मेरी परेशानी का जिहड़ा सफर सी मेरा वो साथ उदा ही दिंदा रहा मेरिया परेशानियां। सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल जी। ते एक बारी फिर तो स्वागत करते हैं तुहाडा अपने चैनल ते अपनी जिहड़ी कहानी सीगी दादी वालों एक मासूम ते अत्याचार, मेरी अपनी ये रियल स्टोरी है जी। जिन्होंने भी जिहड़े भी चैनल ते नवे ने जां जिन्हां ने पहला पार्ट नहीं देखा तो उन्होंने ये दस दिए कि ये मेरी अपनी असल जिंदगी की कहानी है जो मैं शुरुआत अपने जन्म तो की है। तो बहुत सारे पड़ाव आए मेरी जिंदगी च, अगे उतार चढ़ाव आए जो थोड़े सारे नाल सांझे करांगे ते जिहदे तो तुहानूं बहुत कुछ सीखण नूं भी मिलेगा, बहुत लोकां नूं मतलब बहुत कुछ सीखण लई मिलेगा इस तो, क्योंकि जो बंदे ने अपने ते हंडाया वो बीत गया, वो इंसान अपने लिए शायद वो वापस समा नहीं लेके आ रहा, पर जो इस तरह के समय चो गुजर रहे ने उन्होंने कोई ना कोई सेध दे दिंदा हैगा। वो उस तो सीख के तो उसनों समझ के मतलब उस अगे स्टैप चकना उन्होंने ईजी हो जाता है भी इस तरह के मतलब हालातों के विच किस तरह का लोगों का रवैया रहिंदा तुहाडे नाल, किस तरह रिश्ते बदलते हैं, किस तरह अपने दे चेहरे तुहानूं देखण नूं मिलदे है। तो चलो जी आपां हुण ज़्यादा गल्लां ना करदे हुए कहानी नूं अगे लैके जाने हैं। तो कहानी अपनी ये है जी कि जदों मैनू मेरे मामा जी, मेरी मासी, मेरे नाना जी ते मेरी नानी जी मैनू उत्थों वापस ले आए इत्थे नानके परिवार दे विच, तां उन्हां ने जदों इत्थे लैके आंदा मैनू तां मेरा मतलब 2.5 साल दी हो गई मैं इत्थे, वधिया मेरा बचपन बहुत वधिया बीत रहा, क्योंकि मासी जी भी अनमैरिड सीगे ते बहुत वधिया मेरी परवरिश हो रही है, मतलब मेरे सारे शौक पूरे हो रहे हैं जो एक बच्चे नूं नीड्स हुंदियां वो सारियां बखूबी पूरियां हो रही हैं। क्योंकि होर कोई बच्चे दी उस टाइम ते छोटा हुंदा बच्चे नूं ज़्यादा सुनता हुंदी नहीं कि ना ही इन्ना ज़्यादा सेंस हुंदा बच्चे नूं, है ना। पर दसन दे अकॉर्डिंग कि मेरा जिहड़ा 2.5 सालां दा सी सफ़र वो बिल्कुल नॉर्मल ठीक चलदा रहा। जिवें मैं 2.5 साल दी हो जानी है मेरे दादकियां वालों तो कोई अपडेट नहीं, ना ही इत्थे जिहड़ी गल हो रही सी जिवें कि मेरे दादी दी, तां उत्थे मेरे डैडी दी गल भी कर लईए, मेरे पिता दी जिवें कि फादर साहब दी, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸੇਮ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀਗਾ। ਡੈਡੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਦੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 2.5 ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਈਏ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਾਂਹ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ, ਕਿਹੇ ਜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਸੜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ,
ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚਾਅ ਲਾੜ ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਨੇਚਰ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾਨਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੁਭਾਅ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪਲ ਗਈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੂੰਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਪਗਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਂਗੀ, ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਦੋਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਉਹ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ 4th 'ਚ ਹੋ ਜਾਨੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ 4th ਕਲਾਸ ਹੁੰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਘਰੇ ਚਲੋ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮਾਮੀ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਟਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਔਖੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੜੀਆ ਪਲ ਗਈ ਹੈ ਬਾਈ, ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 4th ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਤਮਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਕੰਡਾ ਚੁਗ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਚੁਗੋਗੇ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਹ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਨੇ ਆ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਲੈ ਆਉਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ। ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੱਲਦੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ 4th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ 4th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮੰਮੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਸਟਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਜਾਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ 'ਚ ਪਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝਣ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਹਾਣ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਕਹਿ ਕਵਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਤਾ। ਮੇਰੀ 4th ਕਲਾਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਮੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ 5th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਮੰਮੀ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤਾਂ 4-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ 4th 5th ਕਲਾਸ ਦੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕੱਟਣਾ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨਾਲ, ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ ਨਾਲ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਚ ਮਾਸੀ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਸ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੌਰੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 10th ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹੀ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ 8th ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਅਚਾਨਕ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਆਈ ਸਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਫਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਹਵਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਘੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 60-40 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ 50-50 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਿਆ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਡੈਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਜੀ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵੀਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਟੋ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 3 ਵੀਲਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਮੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਬੈਠੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਨੀਲ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੋਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਮੀ ਦਾ, ਇਹ ਦੰਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੁਬਾੜਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਦੇ ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਇਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਓਕੇ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੰਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਤੋਂ, ਮਾਮੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਪਾਸਿਓਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਹ 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ।
ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੀ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦੱਸੇਂਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਕੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨੋ ਕੰਨ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਡੈਡੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਡੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਲਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਡ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10th ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੁੰਨੀ ਆ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਉਹ ਬੌਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਜੀ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ 10th ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਮੇਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੁਚੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 2nd ਡਿਵੀਜ਼ਨ 1st ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਵ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਗਾਵ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਆਸ ਪੜੋਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਪਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਜੇ ਇਹਦੀ ਏਜ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਨਾਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਧੌਂਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੈੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੋਹਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਚੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਸੋਚੇ ਭਾਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੁੜੀਆ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧੀ ਭੈਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੀ ਦੱਸ ਪਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਊਗਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਨਾ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਏਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਆਪਣੀ ਗਾਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿਖਾਏ ਗਏ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਦਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਚਰਖੇ ਕੱਤਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨਾਨੀ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਹਜੇ ਹੋਰ। ਪਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਬ ਵੀ ਜਤਾ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਹਨਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਸਾ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇਗੇ, ਤੂੰ ਦਾਦਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ ਤੇਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਣਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ ਆ, ਮਤਲਬ
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਜੋ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਚਲੋ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ 17 ਸਾਲ 'ਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾ ਕੁ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘੁਰ ਨਵਾਂ ਪਾਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਘਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਟੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਗਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫੋਨ ਤੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਆਮ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਘਰੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰੀਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਚੰਟ ਚਲਾਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੁਸਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਦੱਸਤਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਫੋਨ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ। ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੰਮੀ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ, ਬਸ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਜੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, 36-37 ਵਿਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਸੁਪਨੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਅਰਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਪਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਪਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਥ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾਪਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹਵਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਹਵਸ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫੀਲਿੰਗਲੈਸ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਰਮਾਨ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਇੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਕਰਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਸਗਨ ਸਲਾਮੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਛੱਡਣੇਗੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਲੈ ਆਈ। ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵਿੰਡੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਓਪਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਜਿਵੇਂ ਪਲਸਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਲੈ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮਣੇ ਦੇ 2 ਗੇਟ ਲਗਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਵਰਤ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਏਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕੀਆਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਗਨ ਸਲਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਿਚਰਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ 'ਚ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਗਨੋਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਪਾਓ। ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ।